students, hope you are all fine and I hope that you have watched all the videos I have uploaded so far. So before watching this video, please go through all the previous videos so that you can understand the concept easily. Okay, so today we are going to discuss about the next topic, that is torque on a current loop in a magnetic field. Okay, so far we have discussed when we place a charged particle in a magnetic field, what is the force developed. Okay, then when we place a current carrying conductor in a magnetic field, what is the force developed. Okay, so many things we have discussed. So today we are going to discuss about when we place a current carrying loop inside the magnetic field. இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம், ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகிளா இருக்கும் இல்ல ஒரு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டரா இருக்கும். ஓகே, இப்போ என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா a loop carrying current. ஓகே, a rectangular, for example I have taken a rectangular loop. சரியா, லூப்னா தெரியும் இல்லையா, ஒரு இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணா அங்கேயே வந்து முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு லூப்ல கரண்ட் பாஸ் பண்ணி அதை நான் ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல வைக்கும் போது அங்க என்ன மாதிரி ஃபோர்ஸ் டெவலப் ஆகும் அப்படிங்கறத we are going to calculate it today. Okay, so for that I have taken a rectangular loop PQRS, okay, whose length is A and the breadth is B. Okay, then I have placed it in a magnetic field. Okay, external magnetic field. I have placed it in a magnetic, அதாவது ஒரு மேக்னெட்டோட நார்த் போல் இங்க இருக்கு, இன்னொரு மேக்னெட்டோட சவுத் போல் இங்க இருக்கு. We know that always the magnetic fields moves from north to south. So this is the magnetic field. இதுதான் நம்மளுடைய magnetic field. Okay, இதுல நம்ம rectangular coil வச்சிருக்கோம். Okay, so this is the unit vector perpendicular to the magnet. அதாவது இப்போ for example if I take this as a, okay, if I take this as a loop, இது ஒரு rectangular loop அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. இது P, இது Q, இது R, இது S. Okay, so இதுக்கு வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, யூனிட் வெக்டர், ஏரியா வெக்டர், அது வந்து எப்படி தான் இருக்கும், இப்படி தான் இருக்கும். Okay, for first நான் இந்த கண்டிஷனுக்கு எடுத்துக்கேன். In your book they have given two conditions. If this unit vector is perpendicular to the plane and parallel to the plane அப்படின்னு எடுத்துருக்காங்க. சரியா, now we are going to discuss about if the unit vector is perpendicular to the plane, what happened, what about the force அப்படிங்கறத we are going to discuss about. இதுதான் நம்மளோட கண்டிஷன். சரியா, இங்க வந்து நமக்கு magnetic field இப்படி வருது, இப்படி தான் இருக்கு நம்மளோட coil. Okay, now let us discuss one by one. Okay, so this is my rectangular coil. I am passing the current through this coil. இந்த coilல நான் current pass பண்றேன். இந்த இடத்துல நான் ஐங்கிற ஒரு current-ஐ நான் pass பண்றேன். So அது எப்படி போகுது பாருங்க, இப்படி போய் இங்க வருது இல்லையா, இங்க இருந்து இப்படி வந்து இங்க வருது. Okay, this is the current direction. Clear? current இங்க pass பண்றேன், இப்படி போய் இப்படி வருது. இது வந்து current direction. Okay, magnetic field எங்க இங்க போகுது, it is going from this here to here. Okay, so this is the direction of the magnetic field and this is my direction of current. இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா இது, இங்க பாத்தீங்கன்னா இது. Okay, so I can easily find out the force இல்லையா, using Fleming's left hand rule. என்னால ஈஸியா force ஓட direction சொல்ல முடியுமா இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் இந்த பக்கம் எடுத்துக்கலாம். இந்த பக்கம் எடுத்தீங்கன்னா பாரு, this is my magnetic field. Okay, four finger magnetic field. Okay, இது என்னோட current direction. அப்ப current direction எப்படி இருக்கு, மேல இருக்கு magnetic field. This is my current direction. What about my force? Force எங்க இருக்கு, it is downward. அப்ப இங்க எப்படி இருக்கும், force எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா it is downward. இதுதான் இதுல டெவலப், இந்த பக்கத்துல டெவலப் ஆகுற force இதுதான். Okay, similarly take this side. இந்த பக்கம் எடுத்து பாரு, இங்க பாத்தீங்கன்னா this is my magnetic field, this is my current. current கீழ வருது இல்லையா, this is my current. So what about the force? The force is upward. Okay, here the force is upward. சரியா, so இப்ப பார்த்த உடனே உனக்கு தெரியும். Okay, two forces which are equal but opposite in direction. Okay, what happens? Yes, a couple will be developed. That is what? A rotating force is developed. Okay, அங்க என்ன இருக்கும், ஒரு டார்க் டெவலப் ஆகும், அதாவது ஒரு ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் அங்க டெவலப் ஆகும். இது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, நம்ம ஒரு பாட்டில் மூடியை திறக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுப்போம், இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுப்போம், அப்ப அது என்ன ஆகுது, ரொட்டேட் ஆகுது. அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது. ஓகே, here a rotating effect is developed. Okay, so that is called as torque. இப்படி நடக்கும்போது அங்க என்ன இருக்கும், ஆக்சுவலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ ஆயிடும். ஓகே, force வந்து ஈக்குவலும் ஆப்போசிட்டுமா இருக்கிறதுனால force will become zero. அந்த net force வந்து zero ஆயிடும். So even though the net force is zero, there will be a torque. Okay, இந்த torquனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்படி இருக்கிற இப்படி இருக்கிற அந்த rectangular coil ஒரு force இப்படி இருக்கு இல்லையா, மேல போகுது,
இன்னொரு ஃபோர்ஸ் கீழே வருது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், மேலே போகுது, இது கீழே வருது. ஓகே, சிமிலர்லி இந்த பக்கம் வந்தோடனே இப்படி போகும். ஸோ இட் வில் ரொட்டேட் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ரொட்டேஷனால தான் நிறைய மோட்டார்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் ஆகுறது, இந்த காயிலோட ரொட்டேஷன். ஸோ யூ ஹேவ் ஸ்டடிட் இன் யோர் லோயர் கிளாஸஸ் அபவுட் ஜென்ரேட்டர்ஸ் எவ்ரிதிங். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஒன்லி. இதனால தான் இப்படி தான் அது ரொட்டேட் ஆகும். புரியுதா? ஸோ பை திஸ் த டார்க் இஸ் டெவலப். நம்ம இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான். புரியுதா? அப்போ எந்த ஒரு ரெக்டாங்குலர் எந்த ஒரு லூப்பை, ஒரு கரண்ட் கேரியிங் லூப்பை நம்ம ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல வச்சோம் அப்படின்னா அங்கே என்ன டெவலப் ஆகும், டார்க் டெவலப் ஆகும். அதுதான் இதோட கான்செப்ட். புரியுதா? கரண்ட் கேரியிங் லூப்பை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல வச்சோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு ரொட்டேஷன் இருக்கும். தட் இஸ் டார்க் வில் பி டெவலப். ஓகே, தட் வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரூவ். சரியா? நெட் ஃபோர்ஸ் 0 ஆகுது, டார்க் டெவலப் ஆகுது அப்படிங்கிறத we are trying to prove it. Okay, for our easiest calculation we are going to split, okay, this coil into 4 parts. 4 parts ஆ பிரிச்சு ஒரு பார்ட்லயே டெவலப் ஆகுற ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறோம். புரியுதா? அதாவது PQ1, QR1, RS1, SP1 அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அதில் ஒன்றுலயே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் டெவலப் ஆகுதுன்னு பார்த்து ஃபைனலாக எல்லா ஃபோர்ஸஸையும் ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஈஸியர் ஃபார் அவர் கேல்குலேஷன். ஃபார் தட் வி ஹாவ் டு நோ திஸ் யூனிட் வெக்டர்ஸ். ஓகே, வெக்டர் டிரெக்ஷன் நமக்கு தெரியணும். ஓகே, யூ நோ தட் திஸ் magnetic field is in this direction. இல்லையா? இந்த டிரெக்ஷன்ல தான் magnetic field இருக்கு. So I have taken it as I vector. X directionல இருக்கு, அதனால நான் I vector அப்படின்னு I capனு எடுத்துட்டேன். ஓகே, சிமிலர்லி நீங்க கரண்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கு இல்லையா? கரண்ட் வந்து magnetic fieldக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கு. So this is the, take this as, அதாவது it is in Y direction. ஓகே, இந்த அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இப்படி இருக்குது இல்லையா? So it is in Y direction. So இந்த யூனிட் வெக்டர் இது பாத்தீங்கன்னா plane. ஓகே, அது வந்து பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. ஓகே, இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. So I, J, K அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம். ஓகே, so using this we can easily calculate this. First let us find out the force in the part PQ. Okay, in the section PQ we are going to use it. So we know that whenever we place a current carrying conductor in a magnetic field, what happens? Yes, a force is developed, that is Lorentz force. That force is equal to what? நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா? ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் வைக்கும்போது அதுல டெவலப் ஆகுற ஃபோர்ஸ் இதுதான். ஃபோர்ஸ் I is equal to L cross B, or we can write it as BIL sin theta அப்படின்னு படிச்சோம் இல்லையா? So இப்போ நான் அப்படிதானே எடுத்துக்கிறேன், ஒரு லூப்பா எடுக்கல, ஒரு பார்ட்டா எடுக்கிறேன். Here actually I have written P, Q, R and S. Okay, but in your book they have taken in this order, so I have changed it like that. Okay, so now let us calculate for the part PQ. இந்த செக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இதுல டெவலப் ஆகுற ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, சோ இது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? இதுல டெவலப் ஆகுற ஃபோர்ஸ் இப்படி தான் இருக்கு இல்லையா? Anyway, let us find out. Okay, so in the section PQ we can write the formula is F is equal to, எப்பவுமே மேக்னெட் லூப் இங்க வச்சா இதுதான் நமக்கு டெவலப் ஆகுற ஃபோர்ஸ், இதுல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். So I into L cross B. First let us write what is this L. L னா என்ன? லெங்த் இல்லையா? So இந்த சைடுக்கு நீங்க லெங்த் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, so இது வந்து நான் என்ன சொன்னேன், A, இது B இல்லையா? இது A ஆ இருந்தா இதுவும் A ஆ தான் இருக்கும், அப்படிதானே? So I can write A. ஓகே, என்ன டிரெக்ஷன்ல இருக்கு பாருங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா, லெங்த் வந்து அதாவது கரண்ட் இப்படி இருக்கிறது, இப்படி போகுது இல்லையா? இந்த டிரெக்ஷன்ல இருக்கும். ஆனா நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்படி எடுக்கிறோம், நம்ம இங்க இருந்து வருது. சரியா? So I can write it as இந்த டிரெக்ஷன்ல இருக்கு இல்லையா? So this will be minus J. அப்ப டிரெக்ஷன் என்ன? minus J. Okay, so I can write it as minus A J cap. Clear? Similarly, what is the direction of magnetic field? It is always from north to south. So in X direction, so I can write magnetic field is equal to B into I cap. Okay, let's substitute in this formula. The force in the part PQ is equal to I into, what is L? That is minus A J cap. What is B? B into I cap. Okay, so A and B take it outside. Minus I A B. In the minus நான் வெளியில எடுத்துக்கிறேன். Okay, remaining J cap into I cap. Okay, you know that what is I cross J? It is equal to K. So what is J cross I? It is nothing but minus K. So this becomes minus AB into minus K cap. So what happens? What about my force in the part PQ? It is nothing but minus of minus plus IAB K cap. So this is the force developed in this part. Correct ஆ இருக்கு அப்படிதானே? இந்த பார்ட்ல டெவலப் ஆகுற ஃபோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா என்ன டிரெக்ஷன்ல இருக்கு அப்படின்னா இப்படி மேல போகுது. ரைட்டா? என்ன டிரெக்ஷன்ல இருக்கு? It is going upward. So upward mean என்ன டிரெக்ஷன்? It is K vector. புரியுதா? அதாவது இந்த யூனிட் வெக்டர், இந்த n cap இருக்கிற அதே டைரக்ஷன்ல it is போகுது. That is K vector.
Clear? So the first part is over. Similarly, we have to calculate for every side. Okay. The next we are going to find out the force in the section QR. Okay. So for I told you that it is moving in clockwise direction. அதனால நம்ம இப்ப sorry. Okay. இப்படி அதாவது இப்படி போய் இப்படி வரும். Okay. So இங்க பாத்தீங்க அப்படினா first let us take the similarly length என்ன அப்படினு பார்க்கலாம். Length it is nothing but இங்க length என்ன b. Okay. It is b. So I can write L vector is equal to b into what is the direction? It is in this direction. என்ன direction இது? I direction la irukku liya. The length எந்த direction la irukku? I. So I can write it as I cap. Similarly, what is the direction of b? It is always I cap. Okay. So substitute here. So the force in the section QR is equal to I into, here it is b I cap into b into I cap. Okay. So I, b, b வெளியில எடுத்துட்டீங்க அப்படினா I cap into I cap. What is I cap into I cap? I cap into I cap, it is equal to 0. So what happened to this value? So in this part, the force is equal to 0. So idhula namakku edavadhu develop acha force illa. So in this part, the force is equal to 0. Clear? So ipo nama rendu part mudichom. Similarly, you have to find out for this one and this one. Let us find out. Now let us calculate for the next part, RS. So this part, RS. Okay, here also, what is L vector? L vector is nothing but, what is the length here? A. What is the direction? It is J. புரியுதா? இது கீழ வந்ததுனால minus J to. இங்க மேல போகுது. So plus J. So L into J cap. Okay. Similarly, magnetic field is always, that is B into I cap. Substitute here. Force in the section RS is equal to I into L J cap cross B I cap. Okay. So what is J cross I? What is J cross I? I cross J equal to K. J cross I is equal to minus K. Substitute it. So ILB, sorry, length I can write it as what? Here the length is A. Okay. So A, IAB, J cross I, it is minus K. So the direction is minus IAB K cap. Okay. So in the section RS, the force developed is minus IAB K cap. Okay. K cap means what? அது என்ன directionல இருக்கு? Minus K cap. K cap na இப்படி. Minus na கீழ. கரெக்டா வந்திருக்கா இல்லையா? Okay. So we have found out for 3 sections. புரியுதா? Similarly, find out the last section also. So the last section is SP. Okay. So what is the length here? Here it is B. So here also it is B. Okay. So the length here is equal to B means what? Yes, length is B. In which direction? இப்படி போகுது இல்லையா? இப்படி போய் இப்படி தான் எடுக்கிறோம் இல்லையா? இந்த direction. So இது I அப்படினா இது minus. So minus I, minus B I cap. Okay, clear? Then B is equal to B I cap. Substitute it here. Force in the section SP is equal to I cross minus B I cap cross B I cap. Okay. So this is equal to minus IBB I cross I. What is I cross I? It is 0, right? So force in the section SP is equal to 0. புரியுதா? So இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் force எவ்வளவு இருக்கு? 0 இருக்கு. So இந்த பக்கம் 0, இந்த பக்கம் 0, இந்த பக்கம் 0. இங்க என்ன ஆயிடுது? Here it is plus IK. Plus K vectorல இருக்கு, minus K vectorல இருக்கு. Okay. So clear? So இப்போ இதுல நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா, எப்போ இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் இந்த அதாவது இந்த காயிலும் parallel-ஆ இருக்குதோ அப்ப என்ன ஆயிடுது? 0 ஆயிடுது இல்லையா? அது perpendicular ஆகும்போது மேக்ஸிமமும் மினிமமும் ஆகுது. அப்படிதானே? சோ எப்ப மேக்ஸிமமா இருக்கு அப்படினா இது வந்து இங்க அதாவது 0 இந்த இடத்துல வரும்போது மேக்ஸிமமா இருக்கு. அதே மாதிரி perpendicular-ஆ இருக்கிற டைம்ல it is maximum. Okay. So these are the forces in various parts. Now let us find out the net force. Okay. Now let us calculate the net force. Okay. What is the net force? Force in PQ plus QR plus RS plus SP. Okay. We know that in these two parts, that is QR and PS, the force will be 0. இல்லையா? இந்த ரெண்டு பார்ட்லயும் 0 ஆயிடுச்சு. ரிமைனிங் ஃபோர்ஸ் இதுதான் இல்லையா? இத ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுது? We get the net force as 0. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா? net force வந்து ஈக்குவலும் ஆப்போசிட்டுமா கிடைச்சதுனால அங்க 0 ஆயிடுது. ஆனா அங்க என்ன இருக்கு? ரெண்டுமே ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால ரொட்டேட்டிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? torque is developed. So now let us find out the net torque. Okay. Let us find out. நம்மளோட வேலையே அதுதான் இல்லையா? torque கண்டுபிடிக்கணும். So what is torque? Net torque is denoted by the letter tau. Net torque, that is net torque is equal to, what is torque? Force into
force into perpendicular distance. Okay, force into the perpendicular distance. இல்லையா? For example, நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, இப்படி ஒரு டோர் இருக்கு அப்படின்னா இதுல ஹிஞ்ச் இருக்கும் இல்லையா, இதுல தான் ஜாயிண்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ எப்படி அதை வந்து நம்ம எப்படி டார்க் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம், எவ்வளோ டார்க் எப்படி அதிகமாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸியாக உங்களால் டோர் ஓப்பன் பண்ண முடியும். அதே இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா we cannot open it easily, right? So it depends upon this distance. இந்த distance அது வந்து depend பண்ணி இருக்கு. இந்த distance increase ஆக you can easily open it. Okay, so that is what, அதனால தான் அது rotate ஆகுது. Okay, so நீ கொடுக்கிற force into இந்த distance, that is torque, force into perpendicular distance. Okay, so in the coil, when you take this coil, okay, when we see this coil, you can see the coil இப்படி இருக்கு இல்லையா. So this is the coil. Okay, so this is the axis here. இங்க நம்ம hinge ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது இந்த இடம் தான். Okay, so this one, இது வந்து B இல்லையா, இந்த சைடை நம்ம B ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். அப்ப அது எதை பேஸ் பண்ணி இது ரொட்டேட் ஆகும், நான் சொன்னேன் இல்லையா, டோர் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி, இதுக்குமான டிஸ்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் it is rotating. Okay, so here இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணுது, இங்க வந்து இந்த axis தான். So இதுல ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு, இங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, force into this perpendicular distance. So இவ்ளோ B அப்படின்னா இவ்ளோ என்ன, B by 2. இது B by 2. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? Force into this distance. Okay, so now I can write the net force. First இந்த பார்ட்டுக்கானது சரியா, ரெண்டு தான் நமக்கு இருக்கு இல்லையா, ஃபோர்ஸே ரெண்டு தான் இருக்கு. ஒரு ஃபோர்ஸ் என்னன்னா I into AB into what is the perpendicular distance, it is B by 2. Okay, similarly another one force, here we are not taking the direction எல்லாம் நம்ம எடுக்கல, we are calculating the magnitude மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். Okay, plus okay, இதை எடுத்துட்டீங்கன்னா IAB into B by 2. புரியுதா, force into perpendicular distance. சரியா? So one that is இது ரெண்டையும் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும், 2 IAB B by 2 ன்னு கிடைக்கும் இல்லையா. So this and this get cancelled and the net torque is equal to I into A into B into B. Okay, I is nothing but the current. Torque எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பாருங்க, current அதோட லென்த்தை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, அதோட பிரெத்தை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, அதில் நீங்கள் கொடுக்குற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எவ்வளோ விஷயத்தை it depends upon length, breadth and magnetic field. Okay, so if you want to write the direction, okay, in terms of directionல எழுதணும் அப்படின்னா இது நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க, இதுக்கு உனக்கு தெரியும் இல்லையா, K cap இல்லையா. ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் இல்லையா, இதுல டெவலப் ஆகிற ஃபோர்ஸ், இது என்ன, இதோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கு இல்லையா. ஸோ இது வந்து B by 2. ஸோ K cross என்ன வரும், here it is K cross I. ஓகே, I டிரெக்ஷன்ல இருக்கு இல்லையா. அதே மாதிரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் K டிரெக்ஷன் வந்து இப்படி போகும் இல்லையா, ஸோ மைனஸ் I வரும் சரியா. ஸோ இதை எது எப்படி பார்த்தாலும் it will become J டிரெக்ஷன்ல தான் உன்னோட, அதாவது J, புரியுதா, ஃபைனலா டார்க் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்படி போகும் இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் J cap. போட்டு பாருங்க சரியா, டிரெக்ஷன் கண்டுபிடிக்க. ஸோ திஸ் இஸ் த நெட் டார்க் டெவலப். ஸோ ஐ கேன் ரைட் நவ் த நெட் டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு I into AB into B J cap அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா. ஸோ வாட் இஸ் AB, லென்த் into breadth இல்லையா, AB means length into breadth, that is nothing but area. So I area into B J cap. Okay, so the net torque developed here is equal to IAB J cap. இதை ஈஸியா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், அபி J cap. ஓகே, ஸோ டார்க் ஆன கரண்ட் லூப் உனக்கு என்ன கிடைக்கும், AIB அபி J cap. ஏன்னா ஏரியா சரியா. ஸோ அது எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா நீ கொடுக்குற கரண்ட், நீ எடுத்துக்கிற ஏரியா, நம்ம கொடுக்குற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், இந்த இவ்வளோ விஷயத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணி தான் அதில் டெவலப் ஆகிற டார்க் இருக்கும். டார்க் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we can develop the we can increase the torque of that particular loop. Okay, so this is about the torque on a current loop in a magnetic field. Actually there are two cases are given in your book. One is நான் சொன்னேன் இல்லையா, இது வந்து perpendicular to the field னு ஒன்று கொடுத்திருப்பாங்க, இன்னொன்று inclined ஆகி கொடுத்திருப்பாங்க. So the next one is it is given in your book, but we got an information that part will be either deleted இல்ல அப்படின்னா அதை வந்து இன்னொரு மெத்தட்ல derive it. So we can wait for that. Until then I think it is okay, this one is enough. So question usually அப்படி கேட்பாங்க, you can write this one. Okay, very easy and very important. Okay, இதுல என்ன கான்செப்ட் நீங்க படிச்சீங்க, எந்த ஒரு லூப்பையும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல வச்சீங்கன்னா அங்க என்ன டெவலப் ஆகும், ஒரு ரொட்டேட்டிங் ஃபோர்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும், that is torque is developed. Okay, hope you could understood. If you have any doubt you can ask me, and thank you for watching.